بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ لوگ ابھی تک آسیہ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے میں مصروف ہیں اور عالیہ نے جان بوجھ کر خود کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی ہسپتال میں زیر علاج ہو، کیونکہ میری وجہ سے اس کی ذہنی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی۔ سونے کی اینٹوں سے بھرا اٹیچی کیس میرے ہاتھ میں تھا۔ ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکلا اور گاڑی کا رخ صرافہ بازار کی طرف موڑ دیا۔ مجھے روپوں کی سخت ضرورت تھی۔ کار ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر کے میں اس پیلے بازار کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے نکلتا ہوا ایک بہت بڑی دکان پر جا پہنچا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں سونا بیچنا چاہتا ہوں تو وہ بدک گئے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے انہیں یقین دلایا کہ انہیں ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال میں ان کے پاس لایا ہوں وہ خالص کھرا اور اسی راستے سے آیا ہے جس راستے سے ان کے پاس پہلے مال پہنچتا رہا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے کی سر کھپائی کے بعد میں نے وہ سونا ان لوگوں کے پاس 17,50,000 روپے میں بیچ دیا۔ اتنے روپے ان کے پاس دکان میں موجود نہیں تھے، مگر سودا طے پا چکا تھا۔ ادائیگی کے لیے دکان کا مالک سیٹھ رمضان علی خود میرے ساتھ چل کر بینک گیا اور وہاں سے اس نے میرے نام پر میرے حساب میں اسی وقت رقم منتقل کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر وہ لوگ بے ایمانی اور دغا بازی میں ایک دوسرے سے دل کھول کر تعاون کرتے ہیں۔ سیٹھ رمضان علی کو جب یقین ہو گیا کہ غلام جیلانی نے کسی جن بھوت کا یا کسی تلے کے پتر کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسے اسمگلر کا نام ہے جو دھوپ خریدتا ہے اور چاندنی بیچتا ہے، تو وہ میرا دوست بن گیا میرے ساتھ۔ وہ جب بینک میں گیا اور اس نے مینیجر سے کہا کہ وہ میرے نام اس کے حساب میں سے 15,50,000 روپے فلاں بینک میں منتقل کر دے، تو مینیجر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس طرح اتنی بڑی رقم کا حقدار بن گیا ہوں، کچھ بھی تو نہیں پوچھا۔ اس نے بس چپ چاپ میرے نام اس نے روپیہ منتقل کر دیا، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے اپنے بینک کے مینیجر سے فون پر بات کی تو وہ بولا کہ فکر نہ کریں جیلانی صاحب، روپیہ یہاں پہنچ گیا ہے اور آپ کے حساب میں جمع کر دیا گیا ہے، مگر حضرت یہ اتنی بڑی رقم ہے کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ بڑا معنی خیز سوال کیا تھا اس نے۔ میرے بھائی صاحب نے انتظام کیا ہے اس کا، وہ امریکہ سے اپنا کاروبار یہاں منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ اپنی جان چھڑائی۔ وہ سوال ہی خاصا پریشان کن تھا کہ میں اتنی بڑی رقم کا خداوند کس طرح بن گیا ہوں۔ میں نے 2 لاکھ روپیہ سیٹھ رمضان سے نقد لیا اور انہی قدموں مانگ کے پاس پہنچا۔ اسے میں نے 1,75,000 روپے کے نوٹ دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ میرا وعدہ تھا ماں، مگر آسیہ نے انتظار ہی نہ کیا۔ یہ اس کے لیے رکھ لو ماں، میں اسے تلاش کر کے لے آؤں، پھر یہ روپیہ ہم تایا جان کو دے دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے باقی 25,000 روپیہ اسی بریف کیس میں رکھا اور ماں سے رخصت ہو کر سیدھا مال روڈ پر جا پہنچا۔ عالیہ کی کار مجھے دور دور تک لیے پھرتی تھی۔ ایک جگہ سے میں نے اس میں پیٹرول بھروایا اور پھر طے شدہ منصوبے کے تحت ایک اسلحے کی دکان میں جا گھسا۔ مجھے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے اپنے دشمن کا سر کچلنے کے لیے بڑے مؤثر ہتھیاروں کی ضرورت تھی اور مجھے پتا تھا کہ وہ انگریزوں کے دور کی قائم شدہ دکان میری تمام ضرورتیں پوری کر سکتی ہے۔ دکان کا مالک بہت ہی نرم گفتار، خوش لباس اور انسانوں کے ایمان کامل کی طرح صاف ستھری شخصیت کا حامل تھا۔ وہ دکان کے وسط میں دیوار کے ساتھ یہ بڑی سی خوبصورت میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ اپنے تینوں طرف اس نے شیشے کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں۔ اس لمحے اس کی دکان میں کوئی گاہک موجود نہیں تھا اور اس کا ملازم ادھر ادھر گھوم پھر کر گرد جاڑ رہا تھا، بندوقوں پر سے اور الماریوں پر سے۔ میرا نام علی فارانی ہے، میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے اپنا وہ صاف ستھرا گورا گورا سرد ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ میں کچھ اسلحہ خریدنا چاہتا ہوں، 2 پستول، 1 سٹین گن اور گولیاں۔ پستول ایسے ہونے چاہیے جن پر سائلنسر لگے ہوں۔ جی آپ کو سب کچھ مل جائے گا جناب، بیلجیم اور انگلینڈ کا مال ہے۔ میرے پاس لائسنس کس چیز کا ہے آپ کے پاس؟ وہ ایک دم خوش ہو گیا اور بولا، رشید صاحب ذرا فارانی صاحب کے لیے چائے تو لیتے آئیے، عمدہ سی۔ رشید
اس کے نوکر کا نام تھا اور وہ اسے بھی بہت زیادہ عزت احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ نہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہے جناب، کیا نام آپ کا؟ میرا نام خاکسار کو عبدالستار کہتے ہیں جناب، وہ بولا۔ ہاں تو جناب عبدالستار صاحب، بات یہ ہے کہ لائسنس میرے پاس نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، مجھے فوراً یہ مال چاہیے، قیمت بتائیں کیا ہوگی؟ مال اپنے ملازم کے ذریعے منگوا کر یہاں رکھ دیں اور پیسے لے لیں، ورنہ یہ دیکھیں میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ میں نے پستول کی نال ہاتھ میں بڑھا کر اس کے پہلو سے لگا دی۔ میری آنکھوں میں اترے ہوئے خون کی لپکتی ہوئی لہر نے اس صاف ستھرے سے اصول پرست آدمی کو ایک دم دہشت زدہ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ کسی نے اتنے بڑے پورے رواں دواں بازار میں اسے پستول دکھا کر بے بس کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ اسلحے کا سوداگر تھا، مگر اس میں اسلحے کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کی رنگت ہلدی ہو گئی، ایسی زردی اس کے چہرے پر کھنڈ گئی کہ شاید وہ مجھے ایک تفلک ایسی بے معنی شے معلوم ہوا۔ نہیں، ہاں جناب، یہ پستول دور رکھیں۔ رشید صاحب، وہ لرزتے ہوئے بولا، آواز اس کی خاصی بلند ہو گئی تھی۔ یہ صاحب جو کچھ مانگتے ہیں انہیں دے دیں، مگر جلدی کریں۔ رشید نے اس کی لرزاں آواز سنی تو ٹھٹکا۔ تیزی سے لپکتا ہوا وہ میز کے پاس آ ٹھہرا۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر حیرت کا بت بنا کھڑا تھا کہ میں نے ایک دم پستول اس پر ظاہر کر دیا۔ نال اب کی بار میں نے عبدالستار کے پہلو سے ہٹا کر اس کی گردن پر لگا دی، ہنسلی سے ذرا اوپر۔ اس کی بھی حالت دگرگوں ہو گئی، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے صاحب مالک کو کچھ نہ کہیں، میں آپ کو مال بتا دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، تو جلدی کرو، 2 پستول سائلنسر والے، 1 اسٹین گن اور 400 گولیاں، جلدی کرو۔ وہ آدمی ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ اس نے ایک لمبا سا ڈبہ لیا اور اس میں میرے سامنے اس نے ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی اسٹین گن رکھی، پھر پستول اس میں ترے۔ اس کے بعد مجھے دکھا کر اس نے سائلنسر بھی اس میں رکھے اور 400 گولیاں بھی۔ ان تمام چیزوں کو میرے سامنے اس نے ڈبے میں بند کر کے اوپر ڈوری باندھ دی۔ اس عرصے میں میں نے عبدالستار کو پستول کی زد میں رکھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس عرصے میں کوئی گاہک بھی اندر نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی گاہک وہاں آ جاتا تو میں کیا کرتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی عقل و خرد کی ساری سرحدیں عبور کر جاتا ہے، اور ایسا ہی وہ لمحہ تھا جس میں سے گزر کر جب میں دوبارہ عالیہ کی کار میں بیٹھا تو میں اپنی ضرورت کے تمام اسلحے سے پوری طرح لیس تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان تینوں ہتھیاروں کی قیمت 10,000 سے زیادہ نہ ہوگی، مگر میں نے خوش ہو کر مالک کو 15,000 روپیہ دے دیا تاکہ اسے افسوس نہ رہے کہ کوئی گاہک اسے نقصان پہنچا گیا۔ جب میں ان ہتھیاروں کو شہر سے باہر لے جا کر ایک ویرانے میں اچھی طرح آزما چکا تو ایک نئے عزم اور ایک نئے ولولہ کے ساتھ میں شفا بار کلینک کی طرف چل دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک زخم کا حساب لینا تھا، عالیہ سے، سواد خان سے، ڈاکٹر دمن سے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا وہاں استقبالیہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ کچھ ایسا جنون طاری تھا میرے دماغ پر کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس عمارت کو ہی تباہ کر دیتا جس میں میرے ہی نہیں بے شمار لوگوں کے دشمن آباد تھے اور اپنے مکروہ کاروبار میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کسی اصول کا احساس تک نہیں تھا۔ شفا بار کلینک کی یہ عمارت کچھ اس انداز سے بنی تھی کہ اس کے سامنے کے حصے میں ایک دروازہ تھا۔ داخلے کے لیے یہ دروازہ ایک بہت بڑے کھلے ہال میں کھلتا تھا۔ اس ہال سے آگے کمرے بنے ہوئے تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور درمیان میں ایک غلام گردش تھی۔ اس میں سے گزرتا ہوا آدمی سیدھا چلا جائے تو عمارت کے دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ وہاں بھی ایک بڑا سا دروازہ تھا جس کی دوسری طرف ویسا ہی ایک کار پورچ بنا تھا جیسا عمارت کے سامنے کی طرف تھا۔ عالیہ کی کار اس عمارت سے ذرا دور درختوں کے جھنڈ میں کھڑی کر کے میں نپے تلے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ میں نے 10,000 کے نوٹوں سے بھرا بریف کیس کار میں چھوڑ دیا اور پستول اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ گولیاں بھی جیبوں میں ہی
थीं। स्टेन गन की गोलियां अलग थीं और पिस्तौल की अलग। स्टेन गन मैंने ओवरकोट के अंदर डालकर कंधे पर लटका ली थी। ऊपर मैंने कंबल ओढ़ रखा था। सर पर ये बड़ी सी ऊनी टोपी पहन ली थी। ये टोपी मैंने इसी दिन बाजार से खरीदी थी। इस तमाम इंतजाम के बावजूद मुझे मालूम था कि अगर कोई मेरा वाकिफकार मुझे मिल जाए तो वो मुझे फौरन पहचान लेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। अपनी सूरत तो मैं नहीं बदल सकता था। इंतकाम की आग के जो शोले मेरे दिल में भड़क रहे थे वो मुझे इतनी मोहलत ही नहीं देते थे कि मैं कोई सवांग रचाकर या बेस बदलकर इनके दरवाजे पर जा सकता। मेरे लिए वो बहुत कीमती वक्त था। मुझे हर कीमत पर आसिया को इनके चुंगल से छुड़ाना था। मेरी इज्जत इनकी ठोकर में थी और सवाद खान की सूरत ठहर ठहर कर मेरे जहन के पर्दे पर उभरती थी। मैंने कसम खा रखी थी कि इसका चुल्लू पर खून मैं जरूर पीऊंगा। और फिर जब मैं इस इमारत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझसे जब्त न हो सका। मैंने दोनों पिस्तौल हाथ में थाम लिए, मगर इस तरह के वो कंबल के नीचे छुपे थे। इंतजाम इन लोगों ने ये कर रखा था कि बज़ाहिर वो शफाबार क्लिनिक में गले, नाक, कान और आंखों के इमराज का इलाज करते थे। बड़ी शोहरत थी इस क्लिनिक की, मगर वो इतना महंगा सौदा था कि सिर्फ बड़े बड़े लोग ही वहां जा सकते थे। दो हाल इन्होंने इन इमराज में मुब्तला मरीजों के लिए वक्फ कर रखे थे, जबकि इमारत का पिछला हिस्सा वो अपने खास मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वो हिस्सा था जहां वो लोगों को इनके गुर्दों से महरूम करते थे। इनके बड़े दरवाजे पर मसल्ला पहरेदार मौजूद रहते थे। ये बात मुझे रीटा ने बताई थी, मगर इस वक्त वहां कोई पहरेदार मुझे नजर न आया। दरवाजे में दाखिल होकर मैं संभल कर चलता हुआ इस हाल में जा घुसा जहां आंखों के मरीज रखे जाते थे। इस वक्त हाल में 6 मरीज मौजूद थे। वो बड़े इत्मीनान से बिस्तरों पर लेटे थे। 3 आदमियों की आंखों पर पट्टियां बंधी थीं और 3 अभी इलाज के इब्तदाई मराहल में थे। कोने में एक मेज रखी थी जिसके सामने एक नर्स बैठी कागजों पर झुकी हुई थी। अभी मैं इस हाल के जनूबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ ही था कि पहलू के दरवाजे से डॉक्टर दोमन तेजी से अंदर आया। इसके पीछे 2 आदमी और भी थे। एक ने छोटा सा डिब्बा उठा रखा था, जबकि दूसरा आदमी एक ट्राली धकेल रहा था। इसमें मरीजों के लिए दवाएं रखी थी। डॉक्टर तेजी से एक मरीज के बिस्तर की तरफ लपका तो मैंने पागलों की तरह आगे बढ़कर बाएं हाथ से इसके मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ दिया कि वो लड़खड़ाकर दाएं तरफ गिर गया। एक आदमी ने इसे फौरन थाम लिया। इसकी ये हरकत देखकर मैंने दोनों पिस्तौल इस पर तान लिए। अचानक एक शोला सा मेरे सामने भड़का। जिस आदमी ने डिब्बा उठा रखा था इसने पहलू की जेब से पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली दाग दी थी, मगर बे आवाज। इसने भी पिस्तौल पर साइलेंसर लगा रखा था। इसने ऐसी अफरा तफरी में गोली चलाई कि मेरे फैले हुए कंबल में से गुजरती चली गई और इसके साथ ही मैंने इसको तमाम तर तेजी, उजलत और जहानत की नेमतों से महरूम कर दिया। 2 गोलियां मेरे पिस्तौल से यके बाद दीगरे निकली और इसके दिल में से गुजर गईं। तीसरी गोली मैंने इसके साथी पर चलाई, मगर वो बदबख्त पहलू बचा गया और गोली इसके सीने के बजाय बाजू में जा लगी। वो चिल्लाता हुआ दीवार से जा टकराया। मेरी गोलियां भी बेआवाज थीं। अब्दुल सत्तार ने अच्छा माल दिया था। डॉक्टर दोमन मुझसे 4 कदम दूर था। इसने ये सूरत हाल देखी तो मेरे इशारे के मुताबिक हाथ ऊपर उठा लिए। नर्स अपनी जगह खड़ी कांप रही थी। इसकी मेज पर इंटरकॉम भी पड़ा था और टेलीफोन भी। डॉक्टर, इस इमारत में जितने लोग मौजूद हैं इन्हें इस कमरे में बुला। इंटरकॉम पर इन्हें कह के वो फौरन यहाँ आ जाएं। मैंने डॉक्टर दोमन को धक्का देकर कुर्सी पर गिराते हुए कहा, मगर क्यों, क्या चाहते हो तुम मुझसे? वो बहुत तपे हुए लहजे में बोला, मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैंने इसके सामने दीवार के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मेरा नाम गुलाम जैलानी है डॉक्टर दोमन, वही जिसका चंद हफ्ते पहले तुमने गुर्दा निकाल लिया था। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कहते हो। मुझे बताओ डॉक्टर, वो आलिया कहाँ है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ। तुम्हारा वो गुंडा सवाद खान मेरी बहन आसिया को अगवा कर चुका है। मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम सब को कत्ल कर दूंगा। ओह, अब समझा। मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि हमारा वास्ता एक डाकू से पड़ा है। गहरा तंज था इसके लहजे में। डाकू मैं नहीं, तुम हो। तुम बदतरीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हो। दौलत लुट जाए तो वापस मिल सकती है,
مگر کسی کا گردہ کاٹ لیا جائے تو دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ حرامزادے، میں تم سے اپنے ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر کے اوپر سے گولی چلا دی جو اس کے بالوں کو جلاتی ہوئی گزر گئی۔ وہ خوف سے اچھل کر زمین پر جا گرا۔ اٹھ جاؤ ورنہ گولی سیدھی سینے میں اتار دوں گا، میں نے چیخ کر کہا۔ این اس وقت دائیں طرف سے ایک تکیہ اڑتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ وہ مجھے بے بس کر دینا چاہتے تھے۔ تکیہ ایک مریض نے پھینکا تھا مگر میں فوراً سنبھل گیا۔ دوسرا پستول میرے بائیں ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کو سیدھا کر کے اس آدمی پر گولی چلا دی۔ نشانہ ٹھیک لگا۔ وہ آدمی دلدوز چیخ مار کر پلنگ پر گر گیا۔ گولی اس کے کندھے میں اتر گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ بلاؤ ان سب لوگوں کو جو اس عمارت میں موجود ہیں، انہیں انٹرکام پر کہہ دو وہ سب یہاں آ جائیں۔ میں نے ڈاکٹر دومن کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ فوراً انٹرکام پر بولا، صبیحہ فوراً سب کمروں میں موجود لوگوں سے کہو کہ وہ ووڈ ہال میں آ جائیں فوراً۔ ڈاکٹر دومن نے انٹرکام پر کسی نرس سے کہا، عالیہ اور سواد خان سے بھی کہو کہ وہ ادھر آ جائیں۔ میں نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ ڈاکٹر دومن اپنی تمام تر قوت ارادی کو مجتمع کر کے بولا، حالانکہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، جھوٹ مت بول ڈاکٹر، میں اپنی بہن آسیہ کو لینے آیا ہوں۔ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی یہاں اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر بات کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ مجھے تو یہی پتا ہے کہ عالیہ کو تم نے اغوا کر لیا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو مگر مجھ سے بچ نہ سکو گے۔ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے بچ نہ سکے گا۔ اس حرامزادی صبیحہ سے پھر کہو کہ سب کو یہاں بلا لائے۔ میں نے پھر اسے حکم دیا۔ ڈاکٹر نے پھر صبیحہ سے انٹرکام پر بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ سب کہہ چکی ہے۔ ابھی 4 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ووڈ ہال میں 26 آدمی اور جمع ہو گئے۔ ان میں 12 تو مریض تھے اور باقی ڈاکٹر دومن کے ملازم۔ میں نے ان لوگوں کی آمد پر پستول کمبل کے نیچے چھپا لیے تھے تاکہ وہ بدک نہ جائیں۔ میں ان کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخری 4 آدمی جو اندر آئے وہ سواد خان کے کینڈے کے تھے۔ بڑے گٹھیلے ورزشی بدن تھے ان کے اور آنکھوں میں ویسی ہی دہشتناک چمک تھی ان کی جیسی مجھے سواد خان کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر دومن کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ صورتحال کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ایک دم پلٹے مگر میں نے انہیں مہلت نہیں دی۔ میرے دونوں پستولوں میں سے شعلے نکلے اور ان دونوں آدمیوں کو لڑکا گئے۔ دور دروازہ ان کے آڑے ترچھے گرتے سمٹتے وجود سے بھر گیا تھا۔ ان کتوں کو اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کرو، میں نے اس لڑکی سے کہا جو ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسی کا نام صبیحہ تھا۔ ایک آدمی نے لرزتے ہوئے ان دونوں کو بڑی احتیاط سے کھینچ کر کمرے کے اندر ڈالا تو اس لڑکی نے چپ چاپ دروازہ بند کر دیا۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی حرکت نہیں کرے گا، یہ میرا حکم ہے۔ ڈاکٹر دومن کے گنڈوں نے میری بہن کو اغوا کر لیا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتی میں تمہیں یہاں باندھ رکھوں گا۔ اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا لہجہ بہت ہی یک بستہ، خوفناک اور لرزہ خیز تھا۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی خوف کی لہر کو میں آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر دومن کے 2 آدمیوں کی لاشوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اور میری وہ گمبھیر آواز سن کر وہ سن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر دومن، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ سواد خان اور عالیہ کو بھی بلواؤ۔ میں نے دومن کو بالوں سے پکڑ کر پھر جھنجھوڑا۔ اس کا رنگ پھر پیلا پڑ گیا۔ بولا، میں قسم کھاتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ میں نے تو پولیس میں یہ رپورٹ دے رکھی ہے کہ تم عالیہ کو اغوا کر کے لے گئے ہو اور اس کی کار بھی تم نے چرا لی ہے۔ بہت خوب، یعنی چوری بھی اور سینہ زوری بھی، مگر تمہارے یہ ہتھ کنڈے کام نہیں دیں گے۔ دومن، اپنا یہ کوٹ اور یہ قمیض اتار دو۔ میں نے بائیں ہاتھ سے چاقو لہرا کر اسے للکارا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ پہلے اس نے کوٹ اتارا، پھر سویٹر اور اس کے بعد قمیض اور بنیان۔ وہ اندر سے خاصا گورا
गोरा चिट्टा आदमी था और बहुत सेहतमंद भी। पतलून की पेटी कस कर बंद करता हुआ वो मेरे सामने खड़ा हो गया। तुम नहीं बताओगे कि आलिया कहाँ है और आसिया किसके पास है? मैंने चाकू की नोक इसके सीने पर रखते हुए कहा। वो एकदम पीछे हट गया मगर मैंने इसे फिर जा लिया। अब वो मेज के आखिरी कोने से 2 कदम पीछे था। बोलते क्यों नहीं हो? बताओ आसिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, डॉक्टर ने मुर्दा सी आवाज में कहा। मैंने चाकू की नोक इसके सीने पर दबाकर नीचे तक लकीर डाल दी, हल्की सी तेजदार लकीर, और इसके साथ ही डॉक्टर की चीख निकल गई। लकीर पर यहाँ से वहां तक खून उभर आया था। इसकी सफेद जिल्द पर खून की वो लकीर बहुत भली मालूम हो रही थी। बहुत दर्द महसूस करते हो मगर पता है तुम्हें मेरा दर्द कितना गहरा है। तुमने मुझे मेरे एक गुर्दे से महरूम कर दिया, अब मेरी बहन भी तुमने मुझसे छीन ली है। लेकिन याद रखो, अगर आसिया को कोई नुकसान पहुंचा तो यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। डॉक्टर अपने बदन पर खून की धार देखकर बहुत परेशान हो गया था, रोने लगा। ये मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों में बाहर आए थे। बोला, मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि इन लोगों का मुझे कोई इल्म नहीं है। तो फिर इन्हें पैदा करो, इन्हें बुलवाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुम्मन, मैंने चाकू की नोक से एक और लकीर इसके बाजू पर खींच दी। नोक शायद ज्यादा दब गई थी, वहां से खून ज्यादा तेजी से फूट निकला। डॉक्टर तो चीख उठा, खुदा के लिए मुझ पर जुल्म ना करो, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। तो गुनाहगार कौन है? मेरा गुर्दा तुमने कितने में बेचा था डॉक्टर? बताओ कितने रियाल मिले तुम्हें इसके बदले में? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो लोहे के फ्रेम की बड़ी आरामदेह कुर्सी थी जिसकी सीट पर फोम लगा था। डॉक्टर ने मेरी बात का जवाब न दिया, सामने कुर्सी पर बैठकर अपना खून पूंछने लगा। वो बहुत नडाल हो गया था। अभी मुझे वहां बैठे 2 मिनट भी न हुए थे कि बाहर गुलाम गर्दश में भारी भरकम बूटों की आवाज उभरी। इन लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। हॉल का दरवाजा अंदर से इस तरह बंद था कि इसके दस्ते को बाहर से घुमाने पर वो खुल सकता था, और वही बात हुई। किसी ने दस्ता घुमाकर दरवाजा जरा सा खोला तो मैंने एकदम गोली चला दी। दरवाजा एकदम बंद हो गया। खबरदार, अगर किसी ने दरवाजा खोला तो गोली मार दूंगा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? किसी की भारी भरकम आवाज मुझे दरवाजे पर सुनाई दी। कोई पुलिस अफसर मुझसे मुखातिब था। मेरा नाम गुलाम जलानी है। मेरी बहन आसिया को डॉक्टर दुम्मन के गुंडों ने अगवा कर लिया है। जब तक ये मेरी बहन को वापस नहीं करते मैं इन्हें इसी तरह बांध रखूंगा। कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने खुद को मुजरम बना लिया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे सिपाही तुम्हें गोली मार देंगे। वो बड़ी धमकी अमेज आवाज थी। पुलिस अफसर खासा तजर्बेकार था और मेरी बहन आसिया, मैंने इसकी बात पर जहर खंड किया। वो मुझे कोई ऐसा ही लाउबाली किस्म का गामड़ समझ रहा था। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है इन्हें हम बदतरीन सजा दिलवाएंगे। पुलिस अफसर दरवाजे के साथ भिड़कर खड़ा था। मैंने हाल में चारों तरफ निगाह डाली। वहाँ 3 रोशनदान लगे थे जो दूसरे कमरों में खुलते थे। इनके नीचे 3 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिनमें शीशे लगे थे। मुझे अभी और इसी वक्त आसिया की आजादी दरकार है, इससे कम पर कोई बात नहीं हो सकती। मैंने इस पुलिस अफसर से कहा जिसकी सूरत मेरे लिए अभी तक पर्दे में थी। वो यूं ही बातों बातों में अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहता था। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने 3 आदमी हलाक कर दिए हैं। इसने कहा। हाँ, और शायद इन सब को भी मैं एक एक करके कत्ल कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बहन की इज्जत से ज्यादा कोई शय अजीज नहीं है। मेरी अगली गोली दुम्मन के सीने में उतरेगी। सिर्फ 2 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ तुम लोगों को। 3 बज रहे हैं, 5 बजे तक आसिया यहाँ होनी चाहिए, वरना मैं इन सब को मार दूंगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मुझे महसूस हो रहा था कि वो लोग खिड़कियों और रोशनदानों के पीछे बंदूकें तान कर खड़े हैं और किसी भी लम्हे वो मुझे कत्ल कर सकते हैं। मेरे लिए हालात खासे तबाहकुन हो चुके थे। मैंने इतने सारे लोगों को इस जगह बांध कर अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। मेरी वो चाल मेरे लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती थी, मगर अब क्या किया जा सकता था? वो लोग गोली मुझ पर नहीं चला रहे थे सिर्फ इसलिए कि इन्हें डर था कि अगर इनकी तरफ से गोली चली तो 5-10 आदमियों को तो मैं पलक झपकते में भून डालूंगा और मेरा पहला शिकार डॉक्टर दुम्मन होगा, जो बिल्कुल मेरे सामने मेरे पिस्तौल की ज़द में था। मगर नहीं, मेरे दुश्मन मुझसे कहीं ज्यादा को भी साबित हुए। इन्हें गोली चला
हिलाने की जरूरत ही न पड़ी। वो लोहे की कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मेरी तबाही का सबब बन गई। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे ज़िबा किया जा रहा है। कुर्सी में बिजली की रौ आ गई थी और वो इतनी ताकतवर रौ थी कि मैं एक लहजे के 1000वें हिस्से में उछलकर दूर जा गिरा। मेरे हथियार मेरे हाथ से निकल गए और मेरा दिमाग माऊफ हो गया। फिर मुझे महसूस हुआ बहुत से हाथ मेरे बदन पर पड़े हैं और फिर मुझे कुछ भी याद न रहा। अगर मैं कुर्सी से अलग न हो जाता तो शायद अब ये सब कुछ बताने के लिए जिंदा ना होता। जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल के कमरे में पड़ा था। इस तरह के मेरे एक हाथ में हथकड़ी लगी थी और पुलिस के 4 अफराद मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। मेरा सारा बदन यूं शैल हो रहा था जैसे किसी ने मार मार कर मुझे अधमवा कर रखा हो। सुना भाई शहजादे, जाग पड़ा है तू, एक सिपाही ने मुझे होश में आता देखकर बड़े जोश से कहा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं कहाँ हूँ बहू जी, तुसी खैर नाल अस्पताल विचो, ताड़ा इलाज हो जावे, तुसी पागल हो गए सो। खैर नाल दूसरे सिपाही ने निहायत ही तमस्खराना लहजे में कहा। वो मुझ पर झुक आया था और अब वो मेरी नब्ज देख रहा था। नब्ज ते ताड़ी टिक टिक चल रही है। मैं ते समझा के बिजली दे झटके नाल ताड़ा भी झटका हो गया होसी। बकवास ना करोए, मैनू किसे कंजर दी औलाद नजर आना है, बक बक करी जा रहा है। मैंने इसे पंजाबी में डांट दिया। ज्यादा गर्म सर्द होने की जरूरत नहीं है हीरो साहब, ये अस्पताल है मेयो अस्पताल, आपका इलाज हो रहा है। यहाँ हम सीधा आपको बड़े घर ले चलेंगे। वहाँ से जब आप निकलेंगे ना तो आपकी गर्दन 2 हाथ लंबी हो चुकी होगी। आपने 3 आदमियों को कत्ल कर दिया है। दूसरे सिपाही ने बड़ी संजीदगी मगर धमकी अमेज लहजे में कहा। मैं चुप हो गया। वो मुझे फिर शिकस्त दे चुके थे, वो डॉक्टर दोमन और इसके साथी। काश मैंने डॉक्टर को भी कत्ल कर दिया होता। इन सिपाहियों ने मुझे बताया कि इस लोहे की कुर्सी में पुलिस के सिपाहियों ने बाहर से बिजली की रौ दौड़ा दी थी। दीवार में प्लास्टिक की नाली लगी थी जिसमें से बिजली के तार गुजरते थे। बस इसी नाली के रास्ते इन्होंने मुझे डस लिया था। 3 दिन तक मुसलसल मैं जेरे इलाज रहा। फिर चौथे दिन मुझे वहाँ से उठाकर इन्होंने जेल पहुँचा दिया। वो मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा तैयार कर चुके थे। इन्होंने मुझ पर और भी कई संगीन इल्जामात आयद कर दिए थे। मैंने कहा ठीक है, जिंदगी मेरी अगर ऐसी ही सस्ती है और मेरा मुकद्दर ऐसा ही हारा हुआ है तो जरूर मुकदमा चलाओ और चढ़ा दो मुझे फांसी। मैं इसी काबिल हूँ। मैं ना बहन की इज्जत बचा सका था ना अपनी जान, मैं कुछ भी तो न कर सका था। मेरा फायदा ही क्या है। मेरी माँ ने भी यही कहा था, मुझे मर ही जाना चाहिए। मेरी मायूसी और जिंदगी से मेरी टूटते नाते की करबनाक कैफियत दीदनी थी। मैं बहुत दिनों तक जेल की हवालात में बंद रहा और फिर खुदा खुदा करके मुझे एक दिन इन्होंने अदालत में पेश कर दिया। मुझ पर जो कुछ बीती थी वो मैंने अदालत में बेकमो कास्त बयान कर दी। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो किसी तरह भी ये बावर नहीं करते थे कि डॉक्टर दोमन और इसकी बीवी ने मेरा गुर्दा निकाल लिया है। दुहाई है यारो, वहाँ डॉक्टर दोमन ने साबित कर दिया कि मैंने दरअसल वो अरसा एक सरकारी अस्पताल में गुजारा था गुर्दे के मरीज की हैसियत से। हालांकि उस अरसे में मुझे इन लोगों ने शफा बार क्लिनिक में कैद कर रखा था। सरकारी अस्पताल के रजिस्टरों में मुझे इन्होंने 2 माह तक जेरे इलाज दिखाया था और वहाँ ये भी लिखा था कि चूंकि मरीज का बायां गुर्दा नकारा हो चुका है इसलिए इसे निकाल देने के सिवा कोई चाराकार नहीं है। यही वजह थी कि मेरा गुर्दा ऑपरेशन के जरिए मेरे जिस्म से निकाल दिया गया और बस। और डॉक्टर दुमन इसी सरकारी अस्पताल के एक शोबे का इंचार्ज था। मैं अदालत में चीखता ही रह गया मगर मेरी एक न सुनी गई। डॉक्टर दुमन के वकील ने साबित कर दिया कि मैंने दहशत गर्दी फैलाकर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी को जलील किया। फिर 3 आदमियों को कत्ल करने के बाद झूठ बोलकर अपने गुर्दे से महरूमी का नाटक रचाकर मैंने अदालत की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की थी। 10 महीने के मुख्तसर अरसे में मुझे सेशन जज ने 3 आदमियों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। मैं बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया कि मेरी बहन आसिया को तो बाजियाब करो, इसे सवाद खान और इसके साथी अगवा कर चुके हैं। इसी की इज्जत बचाने के लिए मैंने इन लोगों को शफा बार क्लिनिक में पकड़ा था। तुम मेरी
मदद करो, मगर मेरी आवाज सदा बे सहरा साबित हुई। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने मेरी बहन आसिया के अगवा के सिलसिले में जो कहानी अदालत में पेश की, इससे यही साबित होता था कि मेरी बहन आवारा और बदचलन थी और जिन लोगों ने इसे अगवा किया है वो दरअसल इसके अपने यार थे। वो इसे जबरदस्ती उठाकर नहीं ले गए हैं, बल्कि वो इनके साथ बरजा और रगबत गई है। अगवा का ड्रामा मेरी माँ ने लोगों के सामने अपनी मजलूमियत जाहिर करने के लिए रचाया था। मैं खून के घूंट पीकर रह गया। इन लोगों ने मुझे, मेरी माँ को और मेरी बहन को बदतरीन किस्म के जुराइम पेशा अफराद साबित कर दिया था और फिर मुझे फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया। हर शय मुझसे छीन ली गई। एक संगी फर्श मेरे नीचे था, एक आहनी दरवाजा मेरे सामने और ऊपर एक छत थी जो नीचे नहीं आ सकती थी। काश ऐसा हो सकता। पढ़ने के लिए इन्होंने मुझे कुरान मजीद दे दिया ताकि मैं मौत के इस कदर करीब होकर तो खुदा को याद कर लूं। अब मेरे और मेरे भयानक अंजाम के दरमियान फासला बहुत ही कम रह गया था। रह रहकर मुझे आसिया याद आती थी। वो ऐसे संगदिल लोग थे कि इन्होंने एक बार भी मेरी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया। इन्हें यकीन ही नहीं आता था कि मुझे अपनी बहन के बारे में कोई इल्म नहीं है। डॉक्टर दुम्मन का वकील बार बार यही कहता था कि आसिया का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसे मैंने अदालत को गुमराह करने के लिए कहानी में शामिल कर लिया है। वो कहता था कि मुझे मालूम है कि आसिया कहाँ है। वो ऐसा अबलीस था कि इसने सफेद झूठ को सच साबित कर दिखाया और मैं सर पीट कर रह गया। फांसी की कोठरी में पड़े पड़े मेरा दिल बहुत अजरदा होता था तो मैं कुरान मजीद पढ़ने लगता था। इससे भी अगर सुकून न मिलता तो मैं रोने लगता, बेतहाशा आसिया को पुकारने लगता। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लगता था मैं पागल हो जाऊंगा। अजियत इस हद तक बढ़ गई थी कि मेरा पागल हो जाना बाइद अज क्यास न था और मेरा पहरेदार मेरी इस कैफियत को अच्छी तरह समझता था, बहुत हमदर्दी दिखाता था वो मेरे गम पर, मगर वो क्या कर सकता था। फांसी की कोठरी की चाबियां तो अदालत के पास थीं और ये बात साबित हो चुकी थी कि मैंने 3 आदमी कत्ल कर दिए हैं। मुझे भी इससे कोई इनकार नहीं था। इसके बावजूद मैंने रहम की दरख्वास्त कर रखी थी सदर ममलकत से कि यही दस्तूर था। मरते दम तक आदमी आस नहीं छोड़ता। यही मेरा हाल था। मुझे उम्मीद थी कि किसी न किसी तरह मैं बच जाऊंगा, मगर किस तरह इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।